Good morning, students. Science and technology. In this subject, chapter 2, life process in living organism, part 1. Students, last grade you are studying the aerobic and anaerobic respirations. विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या तासाला तुम्ही ऑक्सिशोषण आणि विनाक्षी शोषण यांच्या संदर्भातली माहिती दिली होती. ऑक्सिशोषणाच्या पायऱ्या आणि त्यामध्ये जे सजीव आहेत, प्राणी आहेत, हे ऑक्सिजनचा मोठ्या प्रमाणात वापर करतात आणि विनाक्षी शोषणामध्ये सुद्धा काही सूक्ष्मजीव आहेत, जीवाणू आहेत, ते विनाक्षी शोषण करतात. म्हणजे ऑक्सिजन व्यतिरिक्त दुसऱ्या घटकांचा वापर करतात. आपण त्याला विनाक्षी शोषण असं म्हणतो. Today study energy from the different food components. Now you are studying the last periods. The excess of carbohydrates are stored in liver and the muscles in the form of what is the source of the proteins. What is the made of? विद्यार्थ्यांना तुम्ही मागच्या तासाला अभ्यासलंय की आपल्या गरजेपेक्षा जास्त खालील जे कर्बोदके आहेत हे शरीरामध्ये साधारणतः यकृत आणि स्नायूमध्ये ग्लुकोजनच्या स्वरूपामध्ये साठवलेली असतात आणि जेव्हा त्याची गरज पडते तेव्हा ते ग्लुकोजन मधून ग्लुकोज मध्ये रूपांतरित होतात आणि आपल्याला ही ऊर्जा भागवता येऊ शकते. मग याच्यामध्ये अॅमिनो ऍसिड आहे. उदाहरण समजा प्रोटीन्स डायजेस्ट कन्वर्ट इनटू द अॅमिनो ऍसिड्स and these amino acids, the most importance of your body by the bonding together many amino acids, proteins of the animals, the origins and called as the first class proteins, and these we get 4 kilocalorie of energy, gram of protein, amino acids, and these amino acids obtained after digest protein, and those are absorbed into the body and transported. And amino acid is a most importance your body. For the flowcharts used by amino acids. Amino acids is the most importance. Skin is the most important points in the melanin and the proteins. The convert by form of the amino acids. Another used by amino acids, bones, the ossets. Amino acid is the most important cell. Various proteins of cell membrane and various enzymes are made by amino acids. Another is amino acid pancreas, and pancreas made by insulin and trypsins. Another is amino acid is the pituitary glands, and various the hormones are created is pituitary glands. The amino acids are used by muscles, and the acidin, myosin, flexible proteins are converted into the made by amino acids. Amino acid used by your body, bloods, and blood is two important factor. One is hemoglobin, another is antibodies, and antibodies is the most important. Why? Antibodies are the protect your body. The excess of amino acid obtained from the proteins are stored in body and broken down. The amorphous form is the eliminated.
विद्यार्थी मित्रांनो, जेव्हा गरजेपेक्षा जास्त सेवन केलेल्या प्रथिनांपासून मिळालेले जे ॲमिनो आम्ल आहे शरीरामध्ये ते साठवलं जात नाही, तर त्याचं विघटन करून त्यातून तयार झालेलं जे अमोनिया आहे, बघा जसं शरीरामध्ये ग्लुकोज जास्त झाला तर त्याचं ग्लायकोजनमध्ये कन्वर्ट होते, तसं आपण प्रथिने घेतले, प्रथिनांचं रूपांतर अमिनो आम्लामध्ये झालंय, पण जास्तीची अमिनो आम्ल आपल्या शरीरामध्ये साठवली जात नाही, तर त्याचं विघटन केलं जाते आणि ते अमोनियाद्वारे शरीराबाहेर टाकलं जाते. आणि तुम्हाला माहीत असेल की गरज असेल तरच प्रथिनांचं रूपांतर दुसऱ्या उपयोगी पदार्थामध्ये, जसं आपल्याला उदाहरण देता येईल ग्लुकोनोजेसिस या प्रक्रियेद्वारे ग्लुकोजमध्ये रूपांतर केले जाते, केव्हा जर गरज असेल तरच. आणि मग हे ग्लुकोनोजेनियसिस हे प्रक्रियेद्वारे ग्लुकोजमध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर ही प्रोसेस वापरली जाते. तसंच जस्ट लाईक प्लांट्स प्रोड्यूस बाय द नेसेसरी अमिनो ॲसिड्स फॉर द most importance, just like the your bodies, plants bodies, now amino acids are formed minerals and the produced by different proteins and enzymes, just like the rubisco. And this rubisco, what is meant by rubisco? Rubisco is the enzymes and the presence in the plants of chloroplasta in the most importance, just like the plants. Form of where does obtain the lipids and the substance form of specific chemical bonds between the fatty acids and alcohols called as the lipids. Fatty acids with alcohols is called as the lipids. Digestion of lipids, the conjugated by the nothing but they are the conversions fatty acid and alcohols. The fatty acids are absorbed by the distributes everywhere in your body. विद्यार्थी मित्रांनो, मेद आम्ल आणि अल्कोहोलमध्ये स्निग्ध पदार्थाचं जेव्हा पचन होते, मेद आम्ल शोषून घेतली जातात आणि शरीरामध्ये ती सर्वत्र पोहोचवली जातात. याचा अभ्यास आपण याच्या अगोदर सुद्धा केलेला आहे. आता आपल्या शरीरामध्ये ज्या डिफरंट सेल आहेत आणि ह्या डिफरंट सेल प्रोड्यूस व्हरायटी सबस्टन्स नेसेसरी टू देमसेल्फ. फॉर एक्झाम्पल, द मॉलिक्युल्स कॉल्ड ॲज ए फिसोलिपिड्स, ज्याला आपण फिसोलिपिड्स असं म्हणतो. फिसोलिपिड्स अँड लिपिड्स आर इसेन्शियल फॉर द एनी फॅक्टर्स, जस्ट लाईक द प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आर फॉर्म फॅटी ॲसिड्स. नाउ स्टुडंट्स, progesterone, estrogen, testosterone and the aldosterone are the most important, and these covered around the axon in nerve cell, and we get 1 kilocalorie energy per gram of lipids and stored in the adipose connective tissues in your body. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला माहिती आहे की मेद आम्लापासून तयार केले जातात काय, तर फॉस्फोलिपिड नावाचे रेणू, आणि ते मेद आम्लापासून तयार होतात. या व्यतिरिक्त आपल्या शरीरामध्ये तयार होणारे घटक आहेत प्रोजेस्टेरॉन
इस्ट्रोजेन, टेस्टोस्टेरॉन आणि अल्डोस्टेरॉन ह्यासारखी जी संप्रेरकं आहेत, ही संप्रेरकं ज्याला हार्मोन्स असं म्हणतो आपण, ही चेतापेशीच्या अक्षतंतूभोवती असलेले आवरण तयार करण्यासाठी सुद्धा मेदाम्लाचा वापर केला जातो. आता तुम्हाला मी 4 संप्रेरकं सांगितले. कोणती? इस्ट्रोजेन, टेस्टोस्टेरॉन, त्यासोबत प्रोजेस्टेरॉन आणि अल्डोस्टेरॉन ही संप्रेरकं आहेत. या व्यतिरिक्त तुम्हाला माहित असेल, स्निग्ध पदार्थापासून आपल्याला प्रति ग्रॅम 9 किलो कॅलरी इतकी ऊर्जा मिळते. रोजच्या गरजेपेक्षा जास्त सेवन केलेले स्निग्ध पदार्थ शरीरामध्ये चरबीयुक्त संयोजित ऊतीमध्ये ठेवले जातात आणि ही जी vitamins are groups of heterogeneous compounds of which is essential for proper operation of various process in the body. जीवनसत्वे म्हणजे काय? तर जीवनसत्वे म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो वैविध्यपूर्ण रासायनिक पदार्थाचा असा गट की प्रत्येक पदार्थाची शरीरातील विविध कार्याला सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी आवश्यकता असते. नाउ देयर आर मेन 6 टाइप ऑफ विटामिन्स. फॉर एग्जांपल ए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी and vitamin E and vitamin K. Out those vitamins, 4 vitamins soluble in water, just like two vitamins soluble in water. One is vitamin B, another is vitamin C, and 4 vitamins are soluble in a fatty acids, just like A, D, E and K. Students, we have seen the FADH2 last grade and the NADH2 are produced in the process like the glycolysis and the Krebs cycle. Vitamin likes the riboflavin is called as the vitamin B2, and another is nicotinamide is called as the B5, are used by in respectively are necessary reproductions. And then water. Students, there are about 65 to 70% water in your body. Each cell contain 70%. Water weight by weight, blood plasma also contains 90% of water. Functioning of cells, thereby whole body distribute even. There are the little loss of water from body, and along the above, water is the most important solution in your body and essentials. Why? Nutrients and fats that cannot digest in fibers. However, they help in the digestion of other substance. Ingestions of the undigested substance, we obtain fibers from the vegetables, fruits, grains. विद्यार्थी मित्रांनो, पाणी हा आपल्या शरीरासाठी महत्त्वाचा घटक आहे. जसं मी आता तुम्हाला सांगितलंय की आपल्या शरीरामध्ये
6 प्रकारचे विटॅमिन्स जीवनसत्वे आपल्याला आवश्यक आहेत. बी आणि सी हे पाण्यामध्ये विरघळणारे आहेत. आपल्या शरीरामध्ये जास्तीत झाली तरी त्याचा आपल्या शरीरावर काही परिणाम होत नाही. पण जे सिरिक्त पदार्थामध्ये विरघळणारे आहेत जीवनसत्व डी, ई, के ही मात्र आपल्याला जास्तीत झाल्यानंतर आपल्या शरीरामध्ये काही डिसीज फॉर्म करतात. तसं आपल्या शरीरामध्ये पाणी सुद्धा आवश्यक आहे. आपल्या शरीरात साधारणतः 65 ते 70% पाणी असते. प्रत्येक पेशीच्या वजनाच्या 70% पाणी असते. एवढंच नाही, रक्तामध्ये सुद्धा रक्तद्रव्यामध्ये 90% पाणी असते. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला माहिती आहे का की आपल्या शरीरामध्ये थोडं जरी पाणी कमी झालं तर पेशी आणि पर्यायाने शरीराचं पूर्ण काम निघून जातं. आणि पोषक द्रव्याबरोबर तंतुमय पदार्थ सुद्धा अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. जसं पाणी म्हणजे जीवन म्हणतो आपण, तसं तंतुमय पदार्थ सुद्धा आपल्या शरीरासाठी महत्त्वाचे आहेत. आणि हे तंतुमय पदार्थ आपण पचवू शकत नाही, पण त्याची इतर पदार्थाच्या पचनक्रियेमध्ये आणि न पचलेले जे अन्न आहे याच्याबरोबर बाहेर टाकण्याच्या क्रियेमध्ये खूप मदत होते. उदाहरणार्थ पालेभाज्या आहेत, फळे आहेत, धान्य आहेत, यापासून आपल्याला तंतुमय पदार्थ मिळतात. आणि तंतुमय पदार्थ आपल्या शरीरामध्ये जे इंटरनल ऑर्गन्स आहेत, जस्ट लाईक द डायजेस्टिव्ह सिस्टीम क्लीन आर क्रिएट टू द फायबर्स. आणि ही पचन संस्था स्वच्छ ठेवण्यासाठी तंतुमय पदार्थ आपल्याला आवश्यक आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो, धन्यवाद. आपण इथंच थांबू. राहिलेला सेल डिव्हिजनचा जो पार्ट आहे, सेल डिव्हिजन्स, हे आपण पुढच्या तासात घेऊ. धन्यवाद.